આયોજક છે પાઠક સ્કૂલ્સ। નમસ્કાર, હું કુલીન ન્યૂઝ એન્ડ વ્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। ઉત્તર પ્રદેશમાં કલકત્તાની ટ્રેનનું ઉદ્ઘાટન કરવા આવેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝીપુરમાં એક જનસભા સંબોધી હતી। અહીં વડાપ્રધાને ભોજપુરીમાં ભાષણની શરૂઆત કરી હતી। રૂપિયા 500 અને 1000ની નોટ પછી વડાપ્રધાનની ઉત્તર પ્રદેશમાં આ પ્રથમ સભા હતી, જેમાં મોદીએ બ્લેક મની રાખનાર લોકો પર આકરા પ્રહારો પણ કર્યા હતા। तो आ विषय बात करीशू और अपना अभिप्राय पर लईशू, परंतु सौथी पहला जोईए आ रिपोर्ट। ये आपके वोट की ताकत है कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार में चक्कर काट रहा है कि किसी मध्य प्रदेश में किसी सरकारी बाबू के घर में इनकम टैक्स वाले गए तो बिस्तर के नीचे से 3 करोड़ रुपया निकला। ये किसका पैसा है भाई? ये गरीबों का है कि नहीं है? हम मुझे बताइए भाई, मैं एक एक घर में खोजने के लिए जाऊंगा तो मुझे कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे बताइए? और एक घर में देखूंगा तो वो उठा करके तीसरे घर में छुपा देगा, तीसरे में करूंगा तो पहले में छुपा देगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये बेईमान लोग रास्ता खोज लेंगे कि नहीं खोज लेंगे? तो मेरे पास एक ही उपाय था, एक साथ 1000 और 500 दोनों को कागज की गिद्दी में डाल दो। और मैं कांग्रेस वालों से जरा विशेष पूछना चाहता हूं। वो कहते हैं जनता को तकलीफ हो रही है। आप तो बयान दे रहे हैं, मैं तो जनता की तकलीफ को अनुभव करता हूं, खुद पीड़ा अनुभव करता हूं और मैं उसको दूर करने के लिए भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि दी है, शक्ति दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूं गरीब की मदद करने के लिए। लेकिन जनता की चिंता करने वाली कांग्रेस, ये मुझे बताए, आपने तो 19 महीने आपातकाल लगा करके, इमरजेंसी ला करके इस देश को जेल खाना बना दिया। हिंदुस्तान के देश के लिए मरने जीने वाले लाखों लोगों को 19 महीने तक आपने जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया। आप कांग्रेस वालों ने हिंदुस्तान में उस जमाने में आपकी पुलिस लोगों के घर जाती थी, तुम्हारा वारंट निकलने वाला है, और वो बेचारा हाथ पैर जोड़ता था और वो कहता था 1 लाख रुपया दो, वारंट नहीं निकलेगा। इस देश के करोड़ों लोगों से जेल में बंद कर देंगे इस नाम से। करोड़ों रुपये आपके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। आपने हिंदुस्तान के अखबारों पर ताले लगा दिए। आपने हिम्मत करने वाले अखबारों को जेल के सलाखे के पीछे एडिटरों को डाल दिया था। ये आतंकवाद, ये नक्सलवाद, ये दिन रात बंदूकें, बम, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, हमारे शहीद हो, हमारे नौजवान, जिंदगी के सारे सपने तो अभी बाकी हो, मां भारती के लिए बलि चढ़ जाए। ये आतंकवाद को पैसा कौन देता है? ये नक्सलवाद के पास रुपये कहां से आते हैं? ये उग्रवाद के पास पैसे कहां से आते हैं? भाइयों बहनों, सीमा पार से हमारे दुश्मन
वहां पर नकली नोटें छाप छाप करके हमारे देश में घुसेड़ रहे हैं। मुझे बताइए, क्या ये दुश्मनों की चाल चलने देनी चाहिए? ये दुश्मनों की चाल खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે મારા આ નિર્ણયથી આતંકવાદીઓને ફંડ મળવાનું બંધ થઈ ગયું છે. બીજી તરફ મારા આ નિર્ણયથી સામાન્ય લોકોને તકલીફો પણ થઈ રહી છે, જેની પણ મને જાણ છે, અને રાત જાગીને હું પણ તેમની તકલીફ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. તો આ વિશે આપ પણ આપના મંતવ્યો જણાવી શકો છો. ન્યૂઝ એન્ડ વ્યૂઝમાં આપ જે ટેલિવિઝન સ્ક્રીન પર નંબર જોઈ રહ્યા છો તેના પર ડાયલ કરો અને જણાવો આપના મંતવ્યો. તો હાલ આ વિશે વાત કરવા માટે આપણી સાથે કોલર જોડાઈ ચૂક્યા છે. હલો, નરેન્દ્રસિંહ ઝાલા વાત કરું સાહેબ, કોણ ગામથી, ધાંગધ્રા તાલુકો. જી નરેન્દ્રસિંહ, નરેન્દ્ર મોદીએ જે રીતે વાત કરી તેના પરથી આપનો અભિપ્રાય? ત્યાં ચોરે ચોકાએ જી 10 માણસો ભેગા થાય જી અને 5 મિનિટ તમે અહીંયા ઉભા રહ્યો જી અને જો તમને મોદી એવો શબ્દ સાંભળવા ન મળે જી તો તમે સમજો કે મોદીની જે કઈ અત્યારે આ જે કઈ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી છે એ કરી જ નથી. તમે ગમે તે જગ્યાએ જાઓ આખા ભારતની અંદર, જી બિલકુલ. આ જે મોદીની કમાલ છે એના માટે થઈ અને હું તો ઘણી વખત કહું છું ને વારંવાર કહું છું, કદાચ અમારે ગમે તેટલું હોય, હું પોતે વેપારી છું અને એક વેપારીને આ વખતે મુશ્કેલી પડતી હોય કે દરેક વ્યક્તિ સમજી શકે છે કે રોજનો માલ લાવવાનો હોય, એના માટે થઈને બેંકમાં ઘણું બધું ઉભું રહેવું પડે, પણ ગમે તેટલી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે તો અમે તૈયાર છીએ. પણ આ વસ્તુ જે કાળા નાણાં છે એ નીકળવા જોઈએ અને આ લોકો જે ઉભી પૂછડિયા ભાગી રહ્યા છે એ બધાને ભાગવા દો. અંતે દિવસો આપણા સારા આવશે ને આવશે ચોક્કસ. જી બિલકુલ નરેન્દ્રસિંહ, વડાપ્રધાને એક વાત એવી પણ કરી છે કે આતંકવાદીઓને પણ આ પદ્ધતિથી જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. શું કહેશો આ વિશે? ચોક્કસ. સારું, આજે પાકિસ્તાનથી આતંકવાદી આવેલા હોય અને ભારતની અંદર જે રહેલા હોય તેમની પાસે એ ડુપ્લિકેટ નાણું હોય અને એ નાણું આજે ભલે એની પાસે કરોડો રૂપિયાનું હોય પણ એને એ નાણું વટાવવા માટે થઈ અને બેંકમાં જવું પડશે. બેંકમાં જવું હોય તો એને પોતાનું અહીંયા ભારતીય નાગરિક તરીકેનું સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવું પડશે, જે એની પાસે છે નહીં. એટલે એની પાસે અત્યારે ભલે ગમે એટલા રૂપિયા હોય પણ એ હાવ નિરાધાર થઈ ગયો છે. એટલે એ લોકોને હવે કોઈ વસ્તુ બંદૂક અથવા તો કોઈ દારૂ પડો તો ખરીદવાનું એક પર વાત રહી, પણ એને પોતાનું જીવન પણ ગુજરાન ચાલશે નહીં, એટલે પોતે અહીંથી ભાગવાની તૈયારીમાં છે અત્યારે. બિલકુલ. તો નરેન્દ્રસિંહ, જે રીતે આપ વાત કરી રહ્યા છો, પ્રધાનમંત્રીએ જે વાત કરી છે તે એકદમ સાચી છે અને પ્રજા એટલે કે આપ લોકો બધા એમની સાથે જ છો. ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાવા બદલ. તો હાલ વધુ એક કોલર આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. હલો, જુનાગઢ થી જીત પાથર બોલું છું. જી જીતભાઈ, જણાવો આપનો અભિપ્રાય. સર, મારે એ પૂછવું હતું કે જે મોદી સાહેબે નિર્ણય લીધો એ બહુ સારામાં સારો છે જી, અને ગરીબ માટે તો બહુ લાભદાયક છે. જી ચોક્કસ. અને આમાં જે ભ્રષ્ટાચારીઓ છે 2 મહિનાના જેની પાસે પૈસા છે એ બધું કાળું ધન નીકળવાનું છે. જી બિલકુલ. જીતભાઈ, નરેન્દ્ર મોદીનું એવું પણ કેવું છે કે આતંકવાદ પર પણ આની ઘણી બધી અસરો પડશે. આપ શું માનો છો? 100% જે આપણે સીમા પારની પાછળથી જે બ્લેક મની મોકલે છે, નકલી નોટો છાપીને આપણા ભારતની અંદર ઘુસાડે છે, જી એમાં બહુ 100% એમાં ફરક પડશે. બિલકુલ. થી તો નરેન્દ્ર મોદીની તમામ વાતો સાથે આપ સહમત છો અને નરેન્દ્ર મોદીના આ પગલાને આપ બિરદાવો છો? જીતભાઈ, 100% મોદી સાહેબ આવ્યા છે અને એ રહેશે એટલે આપણું ભારતનું છે ને બહુ સારામાં સારું થાય. જી બિલકુલ જીતભાઈ, પરંતુ છતાં ઘણા લોકોને મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. હમણાં જ એક કોલરનો ફોન આવ્યો હતો કે બેંકમાં યોગ્ય જવાબ નથી મળતો, અન્ય એક કોલરનો ફોન આવ્યો હતો કે તેમને ટેક્સમાં બચત કઈ રીતે કરવી. શું કહેશો આ બધી બાબતો વિશે આપ? સર, એમાં છે ને અત્યારે મોદી સાહેબે કીધું છે કે મને 50 દિવસ આપો. જી, હું આજે લાઈનમાં ઉભો હતો, સવારનો ઉભો હતો, અત્યારે જમવા આવ્યો છો ઘરે. જી, હું સવારનો લાઈનમાં જ ઉભો હતો, પણ આપણે થોડીક મુશ્કેલી પડશે, પણ સારા દિવસો આવશે. બિલકુલ. તો સામાન્ય પ્રજાએ થોડી ઘણી મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડશે, પરંતુ સારા દિવસો આવશે તેવું આપનું માનવું છે. જીતભાઈ, ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાવા બદલ.
તો હાલ વધુ એક કોલર આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. હલો નમસ્કાર. જી નમસ્કાર, આપનું શુભ નામ જણાવશો? આપ ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો? બોટાદથી કિસાન ઇન્દ્રસિંહ રાયગઢ બોલું છું. બોટાદથી. જી ઇન્દ્રસિંહ, જણાવો આપનો અભિપ્રાય. હવે મારે આપણે એ કહેવાનું છે મોદી સાહેબને કે સરકારી બેંકો જે બંધ કરી છે નાણાકીય લેણ ખેડૂતો ક્યાં જશે? જી આજે ખેડૂતોની દશા તમે જોવો, રોવે છે. આજે પૈસા સ્વીકાર્યા નથી. ખેડૂતો કપાસ વેચે છે. 5-5 દિવસથી યાર્ડ બંધ છે. જી બિલકુલ. તો આજે કિસાનો રોવે છે. આજે જો મારા બોટાદ જિલ્લાની અંદર પણ કોઈ પણ કિસાને આપઘાત કર્યો તો સંપૂર્ણ સરકારની જવાબદારી રહેશે. જી બિલકુલ. તો જે ખેડૂતોને પ્રશ્નો થઈ રહ્યા છે તેના વિશે આપ વાત કરી રહ્યા છો ઇન્દ્રસિંહ. હમણાં જ એક કોલર એવું જણાવ્યું કે થોડો સમય આ બધા પ્રશ્નો રહેશે, પરંતુ પછી સામાન્ય સ્થિતિ થઈ જશે અને ખરેખર સામાન્ય પ્રજાને ફાયદો થશે. આપ શું માનો છો? તો સામાન્ય પ્રજાને ફાયદો થશે એ તો થશે, પણ આજે ખેડૂતો ટીપાઈ રહ્યા છે અને સરકાર ખેડૂત ઉપર જરા પણ આ સરકારને પ્રેમ નથી. જી બિલકુલ. મારા બોટાદ જિલ્લાની અંદર દુષ્કાળ જાહેર કરવાનો બિલકુલ નિપજ આવી નથી. કાંઈ છે નહીં. વીમો આપવો નથી. જી મારા કિસાનો જો આપઘાત કરશે આ જિલ્લાની અંદર તો હું વ્યાપક પ્રમાણમાં આંદોલન કરીશ. જી બિલકુલ. તો બોટાદ જિલ્લાની અંદર જે કઈ કિસાનોની પરિસ્થિતિ થઈ છે તેને લઈને આપ ચિંતિત છો અને તે બાબતે આપ વાત કરી રહ્યા છો અને તે બાબતે આપ એવું જણાવવા માંગો છો કે સરકાર દ્વારા યોગ્ય પગલાં લેવા જોઈએ. ઇન્દ્રસિંહ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાઈને આપના અભિપ્રાયો આપવા બદલ. તો ન્યૂઝ એન્ડ વ્યૂઝમાં આજે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝીપુરમાં સંબોધેલી સભા વિશે. આ સભામાં મોદીએ વિરોધ પક્ષના નેતાઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા અને પોતાના આ નિર્ણયથી ગરીબ શાંતિથી ઊંઘતો હોવાનું અને અમીરોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ હોવાની વાત પણ તેઓએ કરી હતી. મોટાભાગના કોલરો પણ મોદીની આ વાતનું સમર્થન કરી રહ્યા છે. તેમજ આવનારા સમયમાં મોદી દ્વારા કેવા પગલાં લેવાય છે તેના પર પણ લોકોની મીટ મંડાયેલી છે. તો ન્યૂઝ એન્ડ વ્યૂઝમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. આ કાર્યક્રમના પ્રાયોજક હતા પાઠક સ્કૂલ્સ.